नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बेलगाम की, जहां अमिता कोरे फैन क्लब द्वारा कल अथनी तहसील के तेलसंग गांव में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी आगरा की, जहां थाना शाहगंज पुलिस को मिली सफलता, और बताएंगे कि कैसे प्रयागराज में जंगली जानवर के हमले से 40 भेड़ों की हुई मौत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अमित कोरे फैन क्लब और KLE संस्थान के डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल और मेडिकल रिसर्च सेंटर बेलगाम और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाम के सहयोग से अथनी तहसील के तेलसंग गांव में कल सुबह से शाम तक बड़े पैमाने पर विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। तहसील के सभी नागरिक इस शिविर का लाभ उठाएं, शहर के जाने माने वरिष्ठ डॉक्टर मल्लिकार्जुन हंजी लोगों ने निवेदन किया। वे शहर के SSMS कॉलेज में आयोजित संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में हृदय रोग, हृदय शल्य चिकित्सा, किडनी उपचार, गैस्ट्रो सर्जरी, मधुमेह उपचार, नेत्र शल्य चिकित्सा, फेफड़ों का उपचार, कूल्हा प्रत्यारोपण, कान नाक गला उपचार, कैंसर उपचार, स्त्री रोग उपचार, त्वचा रोग उपचार सहित कई अन्य उपचार किए जाएंगे। अमित कोरे कई सालों से शैक्षणिक, औद्योगिक और सामाजिक कार्य जनहित में करते आ रहे हैं। ಪರವಾಗಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಬರುವ ಶನಿವಾರ 3/2/2024 ತೆಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ, ತೆಲಸಂಗ ಹೋಬಳಿ ತೆಲಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು KLE ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು JN ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಮಿತ್ ಅಣ್ಣ ಭಾಳ ಅವರು ಮೌನ ಯೋಗಿ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡಲಾರ್ದೆ ಅವರ ಅಪಾರವಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ನೊಳಗೆ 2 ಸಲ ದೂಧಗಂಗಾ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೀತು. ಶುಗರ್ ಫೆಡರೇಷನ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಕಬ್ಬು ಹಾಕಿದ 8 ದಿವಸ ಒಳಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಏಕೈಕ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ದತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಲವು. ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೊಸ ಕಬ್ಬಿನ ತಳಿಯನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮಿತ್ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಲಕ್ಷ ಐತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ದವಾಖಾನೆ ಎದುರುಗಡೆನೇ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅವರು ಜನಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಂದೂ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದವರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಬಳಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೃಹತ್ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಮಹತ್ವ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೀ ಚೆಕಪ್, ECGನೂ ಫ್ರೀ, ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಫ್ರೀ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯನ ತಪಾಸು ಮಾಡಿ 2 ದಿವಸ ಅಥವಾ 3 ದಿವಸದ್ದು 5 ದಿವಸದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾರ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯ ಅನಿಸಿದಂಥವು, ಕಣ್ಣಿರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರಾಗಿ ಒಂದು 10-12 ಜನ, ಒಮ್ಮೆಲೆ 20 ಜನ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಊರಿಗೆ ಬಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. KLE ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಏನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಿರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. 8 ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. 8 ಜನ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ 8 ಜನ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಾರ್ಟ್ ಬೇರೆಯವರು. ಬಹುಶಃ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಚಹಾ ಮಾರ್ತಿದ್ದ, ಅವರು ಹುಡುಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬ್ರೈನ್ ಡೆಡ್. ಅವನ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಹಾಕೈತೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು. ಈಗ ಅಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಎಟುಕುವ ಒಂದು ದರದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಹೆವಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಿಡ್ನಿ, ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಒಂದು ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ 1000 ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಪುಪ್ಪುಸ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ, ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ
ಬಹಳ ಆಧುನಿಕ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ KLE ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕೋರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದು ಈ ಇದ್ದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹಿಂದಿನ ಬಾಜು ಸುಮಾರು 1,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳುಳ್ಳಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಹಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್. ಟಾಟಾ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನ್ ಇರೋದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ, ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತಾರಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 250 ಬೆಡ್ ಇದ್ದು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇನ್ನು 750, ಒಟ್ಟಿಗೆ 1,000 ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬಡವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ದೂರದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋದೂ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಒಳಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆ ರೀತಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತು ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು JN ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು KL ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಇದು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುವರ್ಣ JNMC ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಉಗಳನೆ ನೋಡೋಂಥ ಏನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ರೋಗವೇ ಇರ್ಬೋದು, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೋನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸು. बेलगाम से सीनू संवाददाता जब्बार चिंचली की रिपोर्ट। खबर आगरा से है, जहां थाना शाहगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वाहन चोर गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और 8 बाइक, 4 स्कूटी और मास्टर की चोरों के पास से बरामद की है। DCP सिटी सूरज राय के निर्देशन और ACP लोहा मंडी मयंक तिवारी के नेतृत्व में ये कार्यवाही हुई है। टीम में इंस्पेक्टर अमित कुमार मान सहित अन्य मौजूद रहे। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे टीन शेड में नीचे फेंका गया शव। बता दें कि कल से घर से लापता था कावरा निवासी अयूब और आज शव मिलने से कोहराम मच गया। वहीं पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच में टीम जुटी है। युवक के सिर में गोली के निशान हैं और पोस्टमार्टम के लिए मृतक का शव भेजा गया है। घटना बुलंदशहर के सिकंदराबाद में गुलावटी रोड स्थित अंडरपास के पास की बताई जा रही है। इस्लाम, क्या घटना हुई आपके भाई के साथ? घटना क्या, वो तो 5:30 बजे घर से आए अपने से। अच्छा। उनके साथ एक लड़का और है माजिद, और यहाँ अपने जैसे भी पहले होते हैं पीते ही ना, दारू ले में अपने घर पे पीते वहाँ। अच्छा। खेत पे। अब क्या जाने, पता नहीं क्या बात हुई है। तो कैसे पता चला आपको कि उनकी हत्या कर दी? हमें तो सुबह ढूंढे ढांडी मची जब हमें मिले हैं। रात से गायब थे? रात से गायब है, जब घर न पहुँचे तो पुलिस मौके पे आ गई, पोस्टमार्टम को भेज दिया? हाँ, बस वो लोग गए। तो क्या निकल के आया आपका, कुछ जानकारी कुछ? अब जानकारी क्या पता चलेगी बाद में, क्या जानकारी है। क्या काम करते थे वो? खेती का किसान है। थाना सिकंदराबाद में गुलावटी अंडरपास के नज़दीक एक शव बरामद हुआ है। शव की शिनाख्त कर ली गई है। अयूब सन ऑफ यामिन, थाना सिकंदराबाद। शव के सिर पे चोट के निशान पाए गए हैं। वादी की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। वादी ने यह बताया है कि उसका जो भाई अयूब है वो शाम को माजिद के साथ निकला था बाहर, तकरीबन 5-5:30 बजे के आसपास। इस संबंध में माजिद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के मढ़ियाऊ कोतवाली परिसर में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा के निर्देशन में बृहस्पतिवार को शांति समिति की बैठक की गई। बताते चले कि क्षेत्राधिकारी मढ़ियाऊ व प्रभारी निरीक्षक मढ़ियाऊ द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को बुलाकर आगामी त्योहार को देखते हुए पीस कमेटी की मीटिंग की गई। धर्मगुरुओं, समाजसेवी, प्रधानों, गणमान्य लोगों को बुलाकर निर्देशित किया गया कि किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न होने पाए तथा शांति व्यवस्था, आपसी तालमेल बनाए रखने के लिए अग्रेसित किया गया। वहीं पत्रकारों को बुलाकर उनसे बातचीत करके आपसी तालमेल व मीडिया के माध्यम से गलत पोस्ट न करने की अपील की गई। उक्त अवसर पर क्षेत्राधिकारी मढ़ियाऊ उमाशंकर सिंह, प्रभारी निरीक्षक मढ़ियाऊ विनय प्रकाश सिंह, हाजी ईशा फारूकी, कवलजीत सिंह गब्बर, विनोद निगम, व्यापार मंडल अध्यक्ष लाल प्रताप सिंह, नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष रशीद अहमद हाशमी आदि लोग मौजूद रहे।
सर आज यहाँ पे जो मीटिंग किया गया किस पर्पज से? मीटिंग का उद्देश्य ये था कि आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं उसके संबंध में जनता को जागरूक करना था, उनसे फीडबैक लेना था, यहाँ क्या परंपरा है, क्या क्या होता है, क्या माहौल है। तो जनता के द्वारा जो बताया गया, यहाँ का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण है, आपस में बहुत सामंजस्य है, कोई भी समस्या नहीं है। फिर भी हमने उनको अलर्ट कर दिया है, तो अगर कोई दिक्कत आए तो हमको आप बताइए। सर इससे पहले आप कहाँ पे कार्यरत थे? इससे पहले मैं जनपद मिर्ज़ापुर में था, CO कुनार के पद, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया। सर कल के आए फैसले में आपको यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएं करने में सुविधा और असुविधा महसूस हो रहा है? फैसले के आने में यहाँ कोई भी असुविधा नहीं है, जनता बहुत ही जागरूक है, न्यायालय का आदेश है, सभी न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं। जौनपुर से सीनू संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। उतराव थाना क्षेत्र के सरायवंशी गांव में बीती रात जंगली जानवर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। वहीं हमले में लगभग 40 भेड़ों की मौत हो गई, आधा दर्जन से ज्यादा भेड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। सरायवंशी थाना उतराव निवासी रामचल पाल, जो भेड़ पालन कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, गुरुवार की रात रोज की तरह वह भेड़ों को बाहर 8 फीट तारा से घिरा हुआ बांधकर कुछ दूर पर घर में सो गए। रात में ही जंगली जानवर अंदर प्रवेश कर गए। वहीं जंगली जानवर की चपेट में लगभग 40 भेड़ की दर्दनाक मौत हो गई। लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह तड़के 5 बजे के करीब गांव की एक महिला अपने दूसरे घर के लिए जा रही थी। ये देखकर शोर मचाया तो पशुपालक समेत ग्रामीण इकट्ठा हुए तथा अंदर से घायल भेड़ को निकाला। गिनती करने पर लगभग 40 भेड़ों की मौत हुई थी। पूर्व ग्राम प्रधान व सपा जिलाध्यक्ष योगेश पाल ने घटना की जानकारी जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, पशुपालन विभाग समेत अन्य अधिकारियों को दी है। इस संबंध में पशुपालन विभाग का कहना है कि मृतक भेड़ का मेडिकल परीक्षण कराकर मामला स्पष्ट होगा तथा घायल भेड़ को इलाज के लिए भेजा जाएगा। पशुपालक ने बताया कि मृतक 40 भेड़ों की कीमत लगभग 3 लाख बताई गई है। वहीं पशुपालक के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।